এই মুহূর্তে নতুন সংসদ ভবনে সেখানে অমিত শাহ বক্তব্য রাখছেন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে। নজর রাখবো সেদিকে। हमें आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट। और जब सरकार बनाने का समय आया तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो। इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूम धकती धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर 0.70% माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं। परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये कोई संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का
श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी। कई ऐसी चीजें हैं जो हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से। आज महिला सशक्तिकरण हुआ है। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज। मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंडे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। নবদ্বীপের বাসিন্দা ওই ছাত্রী থাকতো কলকাতায়। কলকাতার তার ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যেমনটা জানা যাচ্ছে যে মেডিকেলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওই ছাত্রী এবং তারই দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ওই ফ্ল্যাট থেকে। তার ফ্ল্যাট থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় রীতিমতন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখবো, এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শহর কলকাতার ওই ফ্ল্যাটে থাকতো ওই ছাত্রী এবং মেডিকেলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। নবদ্বীপের বাসিন্দা ওই ছাত্রী এবং এই কলকাতায় এই তার ফ্ল্যাট থেকেই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যেমনটা জানা যাচ্ছে, নদিয়ার নবদ্বীপের বাসিন্দা ছিল ওই ছাত্রী এবং কলকাতার ফ্ল্যাটে সে থাকতো। সেখানেই সে মেডিকেলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং সেখান থেকেই তার ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার
উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাতে। ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কলকাতার ওই ফ্ল্যাট থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ। আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখবো, নদিয়ার নবদ্বীপের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মেডিকেলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। নবদ্বীপের নদিয়ার বাসিন্দা সে এবং তারই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এই নিয়েই কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি রিয়া মাঝি। রিয়া, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে? একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে কিছু কি জানতে পেরেছে? কি বলছে পুলিশ? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখবো, বছর 18-র ইপ্সিতা ঘোষ, যিনি কিনা নবদ্বীপে থাকতেন এবং এইখানে অর্থাৎ তিলজলা থানা এলাকায় একটি জায়গায় সে ভাড়া নিয়ে থাকতো এবং যেটা দেখা যায় যে বেশ কয়েকদিন ধরেই তার বন্ধুর থেকে, যেটা পুলিশ জানতে পেরেছে তার বয়ানে যেমনটা উঠে এসেছে, যে 9 তারিখ যেই বন্ধুর সঙ্গে সে থাকতো, প্রিয়াঙ্কা নামে একজন বান্ধবীর সঙ্গে রুম শেয়ার করতো, সেই বান্ধবী 9 তারিখ অন্য রুমে চলে যায়, অর্থাৎ রুম চেঞ্জ করে নেয় এবং তার আগে থেকেই এই যে ইপ্সিতা ঘোষ, সে কিন্তু মানসিক অবসাদে ভুগছিল এবং কারণ হচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেকআপ হয়েছিল। সেই কারণের জন্যই কিন্তু তার একটা একাকিত্ব কাজ করছিল এবং তারপরে তার এই বন্ধুও শিফট করে নেয় এবং সুইসাইড নোট যেটা উদ্ধার হয়েছে, তাকে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আজকে তিলজলা থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে এবং নিয়ারেস্ট হসপিটালে নিয়ে গেলে তাকে অফিসিয়ালি মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে এই 18 বছরের এই ছাত্রী, সে আকাশ ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছিল, মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিল এবং একই সঙ্গে সেখান থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে, সেই সুইসাইড নোটে উল্লেখ রয়েছে যে আই এম নট এবল টু টলারেট লোনলিনেস, অর্থাৎ সে যে একাকিত্বের জন্য সুইসাইড করেছে, এই বিষয়টা কিন্তু তার সুইসাইড নোটে সে উল্লেখ করে। একেবারে আপাতত ধন্যবাদ রিয়া তোমাকে। রিয়া মাঝি আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। জেলার সারাদিন নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর। সিবিআই তদন্ত নিয়ে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকালও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, আজকে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে তদন্তের নামে বোকা বানাচ্ছে সিবিআই, এমনটাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা যখন দেখতে শুরু করেন তখন তিনি দেখেন যে সমস্ত চাকরি প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ টেটে পাস না করে চাকরি পেয়েছেন, তাদেরকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সেই জিজ্ঞাসাবাদের কপি যখন তিনি দেখতে থাকেন তখন সেখানে দেখেন যে যাদের যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তারা কাদের টাকা দিয়েছিল, কাদের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে, এই ধরনের প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে তারা এড়িয়ে গেছেন এবং তাদের কাছ থেকে সেই তথ্য বার করবার জন্য সিবিআইয়ের যে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল সেই উদ্যোগ কিন্তু সিবিআই নেয়নি। এবং সিবিআইয়ের শুধু তাই নয়, কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্ত হচ্ছে, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্ত চলাকালীন পরিষ্কারভাবে একটি সিট গঠন করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট এবং সেই তথ্য অর্থাৎ কেস ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, সিবিআইয়ের যে সমস্ত অফিসাররা সেই সমস্ত প্রার্থীদের শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন,
তারা সেই সিটেরই সদস্য নন। এখানেই বিচারপতির প্রশ্ন, যেখানে কলকাতা হাইকোর্ট একটি সিট গঠন করে দিল, সেই সিটের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করল না, সিটের বাইরের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, এবং সেখানে যে ধরনের প্রশ্ন রাখা হচ্ছে সেই প্রশ্নেতে তদন্তের মূল সূত্রে যাবার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করা উচিত সেই ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং সবাইকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে একই প্রশ্ন করা হচ্ছে, এবং সেখানে বিচারপতি দেখছেন জাস্ট কম্পিউটারে টাইপ করা এবং কপি পেস্ট করা হয়েছে, শুধুমাত্র প্রার্থীদের নাম অর্থাৎ শিক্ষকদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বিচারপতি তখনই প্রশ্ন তোলেন যে এই যদি সিবিআই তদন্তের নিশানা হয়, এই যদি সিবিআই তদন্তের ধরন হয়, এই যদি সিবিআই তদন্তের প্রক্রিয়া হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল সেই লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারবে না। সেই কারণেই বিচারপতি সিটের প্রধানকে, যেমন গতকালের মামলায় বাবলু পালের মামলায় আগামী 27 তারিখে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছেন অশ্বিনী সেনভিকে, আজকে কিন্তু তিনি আর সেই অশ্বিনী সেনভির ওপরে ভরসা রাখলেন না। আজকে সরাসরি সিবিআইয়ের ডাইরেক্টর প্রবীণ সুদকে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, এবং শুধু তাই নয়, আগামী 4 অক্টোবর যখন এই মামলার শুনানি হবে, সেই প্রবীণ সুদকে ভার্চুয়ালে আদালতের কাছে হাজিরা দিতে হবে। এই মামলার যখন নির্দেশিকা জারি হচ্ছে তখন সিবিআইয়ের আইনজীবী বিল্লদল ভট্টাচার্য বারবার তিনি সে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান, এবং তিনি বলেন যে সিটের প্রধান তাকে ডাকুক আদালত এবং তার কাছ থেকে ক্লারিফিকেশন চাওয়া হোক। তখনই বিচারপতির মন্তব্য যে তিনি আর কারুর কাছে নন, সরাসরি সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের কাছে তিনি এর রিপোর্ট তলব চান, এবং তার কাছে জানতে চান যে 1 বছর ধরে সিবিআই তদন্ত করছে আদালতের নির্দেশে, তার ফল কি দাঁড়ালো। এরপরেই তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে সেই সিবিআইয়ের ডাইরেক্টর যদি এই আদালতকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন, তাহলে পরবর্তীকালে এই সিবিআই যে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের অধীনে আছে সেই প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের কাছে তিনি চিঠি দিয়ে জানতে চাইবেন নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্তের গতি প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। এবং অবশেষে বিচারপতি এও মন্তব্য করেছেন যে 1 বছর ধরে আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছে, তদন্তের যা গতি প্রকৃতি আদালতের সামনে এসছে তাতে তিনি মনে করছেন যে সিবিআই তদন্তের নামে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। অভিক একেবারে পীযূষ, এক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় তোমার কাছে জানতে চাইবো, এই যে সিবিআই যে তদন্ত, বারবার সেই তদন্তকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে, বিচারপতি প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে, বারবার বিচারপতি নিজের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সিবিআই এর তরফ থেকে কি কোনো সদুত্তর তারা দিতে পারছে? দেখো, বিচারপতির এই কোনো প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু তারা দিতে পারেননি, এবং সেখানে আইনজ্ঞ মহল মনে করছেন যে সেখানে সিবিআই এর আইনজীবী এভিডেন্স অ্যাক্টের ওপরে যদি কিছুটা সওয়াল করতেন বা এভিডেন্স অ্যাক্টকে সামনে রেখে যদি তিনি কিছু করতে পারতেন, কিন্তু সেই বিষয় কিন্তু সিবিআই এর পক্ষ থেকে আদালতে সওয়াল পর্বে উঠে আসেনি। অর্থাৎ বিচারপতির কাছে কেস ডায়েরি দেখে তিনি যে তথ্য পেয়েছেন সেই তথ্যে তিনি মনে করছেন যে একজন শিক্ষক পরীক্ষায় পাশ না করে চাকরি পেয়েছে, সেখানে অভিযোগ উঠছে তিনি পয়সার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন, টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন। কাকে টাকাটা দিলেন সেই সূত্রটাকে খোঁজাই ছিল আদালতের, উচ্চ আদালতের মূল উদ্দেশ্য। হাইকোর্ট কেন সিবিআই তদন্ত দিয়েছিলেন? হাইকোর্ট দিয়েছিলেন এই কারণেই যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাকে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই রুটে পৌঁছবার জন্য। পাশাপাশি বিচারপতি সেই নথি দেখে পরিষ্কার বলেছেন যে 4 জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই 4 জন শিক্ষককে গ্রেপ্তারের সুপারিশ কিন্তু সিবিআই করেনি, সেই 4 জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছিল নিম্ন আদালত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিচারপতির আরও মন্তব্য যে আদালতের সঙ্গেও সিবিআই এই তদন্ত নিয়ে লুকোচুরি খেলছে। অর্থাৎ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য এবং এই নির্দেশ নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্তের ক্ষেত্রে যে সিবিআই এর গাফিলতি আছে তা কিন্তু পরিষ্কার। তার কারণ তিনি এই মন্তব্য এবং তিনি এই নির্দেশিকা যে জারি করেছেন তা কিন্তু সিবিআই এর তদন্তের যে কেস ডায়েরি, সেই কেস ডায়েরি দেখে তিনি যে তথ্য পেয়েছেন সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু তিনি এই মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ যে কথা তিনি শেষে বলেছেন যে
সিবিআই তদন্তের নামে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে, সে তথ্য কিন্তু তিনি তার কেস ডায়েরি, সিবিআই তদন্তের কেস ডায়েরি থেকেই যে তথ্য পেয়েছেন তা উপলব্ধি করেই কিন্তু তিনি এই মন্তব্য করেছেন। অভি, একেবারে আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে। এতক্ষণ সরাসরি নিউজ রুম থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি পীযূষ কান্তি নাগ। তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করে খুন উত্তর দিনাজপুরে। নিহত প্রধানের নাম মোহাম্মদ রাহি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার বাইকে চেপে কাজে বের হন গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের পাঞ্চিপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান। পথে মাথায় দুটি বাইকে হেলমেট পরা ও মুখ কালো কাপড় দেওয়া 4 জন দুষ্কৃতী প্রধানের বাইক থামায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রধানকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় তারা। স্থানীয় মানুষজন প্রধানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রধানকে লক্ষ্য করে 5টি গুলি করা হয়। এলাকা থেকে উদ্ধার একাধিক গুলির খোল। ঘটনার প্রতিবাদ ও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে পাঞ্চিপাড়ায় 31 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। আমরা এই নিয়েই কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি বিক্রমাদিত্য বিশ্বাস। বিক্রমাদিত্য, যেভাবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান তাকে গুলি করে খুন করা হলো, এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত পুলিশি তদন্ত কি উঠে আসছে? দেখো, পুলিশ তারা তদন্ত শুরু করেছে। এই ধরনের ঘটনা হঠাৎ করে ঘটাতে সবাই কিন্তু হতবাক হয়ে গিয়েছে, কারণ এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এই জেলার মধ্যে হওয়া উচিত ছিল না। আর যেই লোককে গুলি করা হয়েছে, যে লোকের সম্পর্কে এই ঘটনাটি ঘটছে, সে অত্যন্ত ভালো মানুষ। তার বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নেই। কি কারণে তাকে গুলি করা হলো, যতক্ষণ না পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে ততক্ষণ কিন্তু এই সম্পর্কে বলা সম্ভব না। জেলা সভাপতি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন এবং পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। যারা গুলি করেছে তারা দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছিল, 4 জন ছিল, মুখে কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল এবং মাথায় হেলমেট পরা ছিল। তার ফলে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং তাদেরকে প্রথমে কিন্তু এই পঞ্চায়েত প্রধান রাহি যিনি ছিলেন, তিনি পঞ্চায়েতে ঢুকছিলেন আরেকজন তার সতীর্থকে নিয়ে, আসলামকে নিয়ে, আরেক পঞ্চায়েত সদস্য, সেখানে তাদের গুলি করা হয়। তখন তারা পঞ্চায়েতের পথ পরিবর্তন করে উল্টো দিকের একটি পথে বেরিয়ে যান। তিনিও মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন এবং মাঝ রাস্তায় তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে কিন্তু তার 2খানা গুলি লেগেছে এবং তার আগে যেখান থেকে পঞ্চায়েতের সামনে তার প্রতি 3খানা গুলি করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। 3টি খোল পাওয়া গিয়েছে এবং জেলা পুলিশ সুপার সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন এবং সমস্ত তদন্তভার নিজের থেকে দেখছেন এবং জেলা সভাপতি তৃণমূলের তিনিও কিন্তু পৌঁছে গেছেন। তিনি যা বললেন যে পুলিশ মোটামুটি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে, এখনই যদি তারা সমস্ত কিছু বলে দেয় তাহলে তদন্ত বিঘ্নিত হবে। যে তদন্তের স্বার্থে তারা চুপ আছে, তবে তার আশা পুলিশ অতি শীঘ্রই দুষ্কৃতীকে ধরে কঠোর শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। বেশ, আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে। বিক্রমাদিত্য বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি। সদ্যই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পাওয়া শান্তিনিকেতনের সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ। প্রায় কোটি টাকার মূল্য সরকারি জমি দখল করে চলছে অবৈধ নির্মাণ কাজ। কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বোলপুর পুরসভা। রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বোলপুর শান্তিনিকেতনে সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ।
সদ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বোলপুর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের তালতোর গ্রামে সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে দিনের আলোয় চলছে নির্মাণ কাজ। শান্তিনিকেতন থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে মধুসূদনপুর মৌজার প্রায় 10 কাঠা সরকারি জমিতে তৈরি হচ্ছে ইমারত। জমির বর্তমানে বাজার মূল্য আনুমানিক 1 কোটি টাকার ওপর। অবৈধ নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে তৃণমূলের একাংশের নেতারা জড়িত বলে অভিযোগ বোলপুরের বিজেপি নেতা উদয় নারায়ণ ভকতের। এটা রাষ্ট্রের সম্পত্তি উদ্ধার হবেই এবং এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এতে আমরা খুব চিন্তিত। এইভাবে চারিদিকে যে সরকারি ভেস্ট জমি দখল হয়ে বেহাত হচ্ছে এবং সবই হচ্ছে টাকার বিনিময়ে, এবং এই তৃণমূলের যারা আছেন দায়িত্বে নেতৃত্বরা তারা এর সঙ্গে জড়িত। এই জায়গাটা তৃণমূল সরকার এবং পৌরসভার দেখা উচিত যাতে এই সম্পত্তিগুলো উদ্ধার হয়। অবৈধ নির্মাণের খবর শহরবাসীর কাছে থাকলেও সংবাদ মাধ্যমের কাছেই প্রথম অবৈধ নির্মাণের কথা শুনলেন বোলপুরের চেয়ারপারসন। তবে যত দ্রুত সম্ভব নির্মাণ কাজ বন্ধ করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। আমি সবে আপনাদের মুখ থেকে এখনই শুনলাম এই ব্যাপারটা, তো আমি নিশ্চয়ই একবার আমার যে কাউন্সিলর টিম আছেন এবং ওখানে যিনি কাউন্সিলর পড়ছেন তার সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবো এবং তখন সেই মতো ব্যবস্থা নেব। রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতন ঘিরে বাঙালির আবেগ চিরকালীন। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমন ঐতিহ্যবাহী এলাকায় সরকারি 10 কাঠা জমি দখল করে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন স্থানীয় এক বাসিন্দাই। তার কাছে জমি সংক্রান্ত কোনো আইনি কাগজপত্র আছে কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি। বোলপুর থেকে মনা বীরবংশীর রিপোর্ট, কলকাতা টিভি। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। জেলা সারাদিন নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর। মাতৃভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। বেশ কয়েকটি স্কুলে শুরু হয়েছে পঠন পাঠন। তবে পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানা ব্লকের 5টি স্কুলে সাঁওতালি বিষয়ে পঠন পাঠন শুরু হলেও নেই পর্যাপ্ত বই। সামনেই পরীক্ষা, চিন্তায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে পড়ুয়ারা। সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। এবার আদিবাসীদের একটা বড় অংশ নিজেদের মাতৃভাষার পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে। পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ব্লকের চিরুডি, কুইলাপাল, বান্দোয়ান গার্লস সহ আরও 2টি স্কুলে সাঁওতালি বিষয়ে শুরু হয়েছে পঠন পাঠন। তবে পঠন পাঠন শুরু হলে কি হবে? নেই পর্যাপ্ত বই, সামনেই নবম এবং দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা, অথচ বই না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। দীর্ঘদিন ধরে বই না পাওয়ার সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দ্বারস্থ হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। বান্দোয়ান ব্লকের চিরুডি বিবেকানন্দ হাই স্কুলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা 868 জন। তার মধ্যে নবম শ্রেণীতে 120 জন, দশম শ্রেণীতে 93 জন, একাদশ শ্রেণীতে 68 ও দ্বাদশ শ্রেণীতে 45 জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। মোট শিক্ষকের সংখ্যা 13। এখনও পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পর্যাপ্ত বই আসেনি। বান্দোয়ান ব্লকের চিরুডি বিবেকানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ হেমব্রম বলেন, বই না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। অনেকবার জানিয়েছি, প্রথমে অ্যাডমিশন হওয়ার পরে আমরা একটা রিকুইজিশন পাঠাই। আমরা ওখান থেকে চাওয়াও হয় যে 9 এবং 10-এ কতজন ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং যারা সাঁওতালি নিতে ইচ্ছুক, সাঁওতালি বিষয়ে পঠন পাঠন করতে ইচ্ছুক। আমরা সেই নিরিখে সেই মোতাবেক চিঠি চাপাটি করি, চিঠি দিই, কিন্তু সময় যায়, দিন যায়, বই আর পাওয়া যায় না। বারবার ছেলেমেয়েরা আসে, আমি একই উত্তর দিই, দাঁড়া এখনও বই আসেনি, বই এলে তোদের দিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বই পাওয়া যায়নি। সামনেই পরীক্ষা, বই না পেয়ে চিন্তায় ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকেরাও। ওইটাই তো সাঁওতালি বই না পাওয়ার জন্য ওটাই তো পড়িনি, বাকি সব সাবজেক্টগুলো তো পড়ছি, কিন্তু সাঁওতালি বই না পাওয়ার কারণে কিভাবে এখন টেস্ট, সামনে টেস্ট, তারপর মাধ্যমিক, কিভাবে পড়বো এই কমাস সময় আছে অসুবিধা। সামনে পরীক্ষা পড়তে পারছে না, ছাগুলা মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে না। কবে মিটবে এই বই সংকট, সেদিকেই তাকিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা। পুরুলিয়া থেকে তপন হালদারের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি। জেলা সারাদিন আজ এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।